إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا ولمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا لأرى مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب شعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيفية التوفي للموتى واختلاف أحوالهم في ذلك. اعلم يا أخي أن التوفي تارة يضاف إلى ملك الموت لمباشرته ذلك، وتارة يضاف إلى أعوانه من الملائكة، وتارة يضاف إلى الله تعالى في نحو قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها وهو المتوفي على الحقيقة. وكان الكلبي رضي الله عنه يقول: يقبض ملك الموت الروح من الجسد ثم يسلمها إلى ملائكة رحمة إن كان مؤمنا، وإلى ملائكة العذاب إن كان كافرا، كما سيأتي ذلك في الأحاديث مبينا إن شاء الله تعالى. وفي الحديث: إن ملك الموت لا يحب بالأرواح كما يحب أحدكم بفلوه وفصيلته أن يسيح بها لتقيف له ويدعوها إليه ليقبضها ويتوفاها. وفي الحديث أيضا أن ملك الموت جالس وبين يديه صحيفة تكتب له ليلة النصف من شعبان. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله ليقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها ليلة القدر. وفي هذا جمع بين القولين، فإن من العلماء من قال إن المراد بالليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هو ليلة النصف من شعبان، ومنهم من قال ليلة القدر، فإذا انقضى عمر ذلك الشخص الذي حان قبض روحه سقطت ورقته من سدرة المنتهى التي فيها اسمه في الصحيفة، فيعرف أنه قد فرض أجله وانقطع عقله. وفي الحديث أيضا أن ملك الموت تحت العرش تسقط عليه صحائف من يموت، وهي أي صحائف تحت ورقة سدرة المنتهى. فإذا نظر ملك الموت الإنسان نفد أجله وانقطع رزقه، ألقى عليه سكرات الموت فغشيته كرباته وأدركته غمراته. وفي حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على ملك جالس على كرسي وإذا جميع الدنيا ومن فيها بين ركبتيه وبيده لوح مكتوب ينظر فيه لا يلتفت عنه يمينا ولا شمالا. فقلت: يا أخي يا جبريل من هذا؟ فقال: هذا ملك الموت. فقلت: يا ملك الموت كيف تقدر على قبض أرواح جميع من في الأرض بريها وبحرها؟ فقال: ألا ترى أن الدنيا كلها بين ركبتي وجميع الخلائق بين عيني ويداي يبلغان ما بين المشرق والمغرب، فإذا نفد أجل عبد نظرت إليه، فإذا نظرت إليه عرفت أعواني من الملائكة أنه مقبوض وبطشوا به يعالجون نزع روحه، فإذا بلغوا بالروح الحلقوم علمت ذلك ولم يخفى علي شيء من أمرهم، فمددت يدي إليه فأنزعها من جسده. وفي الحديث أيضا أنه ينزل على الميت أربعة من الملائكة ملك يجذب النفس من قدمه اليمنى، وملك يجذبها من قدمه اليسرى، وملك يجذبها من يمينه، وملك يجذبها من يساره. ذكره الإمام الغزالي.
Warubama saqula lisanul maiti wa hum yajzibun. Warubama saqula lisanul maiti wa hum yujzabuna ruhuhu min atrafil banani wa ru'usil asabi'i wan nafsu ma'a zalika tusallu intilal qazati min as-saqa'i in kanat sa'idatan wa amma in kanat ruha fajirin aw qala kafirun fatusallu ruhu kasafuril mahmiyu min as-sufi al-mablugh kama warada fil hadithi wa qad taqaddama. Hada wal maitu yadunnu anna batnahu muli'at syaukan wa yahisu anna nafsahu takhruju min kharami ibratin wa ka'anna samaa qad in tabaqat 'ala al-ardi wa huwa madghutun bainahu. Fa idza wasalat ar-ruhu ila al-qalbi mata al-lisanu 'an an-nutqi wa jumi'at an-nafsu fi sadrihi thumma 'inda dhalika takhtalifu ahwalul mauta. Faminhum man yata'anahu al-malaku biharbatin masmumatin qad suqiyat simman min narin wa tasiru ala surati insanin thumma yanawaluha zabaniyatu wa minhum man tujzabu nafsuhu ruwaidan hatta tanhasira fil hanjarati fala yabqa fil hanjarati al-ash'ibati muttasilatan bil qalbi wa hina idzin yat'anuha al-malaku bitilkal harbati. وقد روى الحافظ أبو نعيم أن خليد ابن معدان أن لملك الموت حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب فإذا انقضى أجل عبد من الدنيا ضرب رأسه بتلك الحربة وقال له الآن ترى عسكر الأموات. وسئل مالك ابن أنس رضي الله عنه هل يقبض ملك الموت أرواح البراغيث فأطرق مالك طويلا ثم رفع رأسه فقال ألها نفس قالوا له نعم قال فإن ملك الموت يقبض أرواحها قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها رواه أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى باب كيفية التوفي للموتى واختلاف أحوالهم في ذلك. Bab pembahasan kaifiyati tata cara atau mekanisme at-tawaffi. Tawaffi dari kata tawaffa, ya tawaffa, tawaffi. Artinya mewafatkan, mematikan. Jadi pembahasan kali ini adalah membahas tentang bagaimana orang-orang yang meninggal itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mewafatkan dan bagaimana diwafatkan ini akan menjadi pembahasan kita. Babu kaifiyatit tawafi lil mauta. Bab pembahasan tentang tata cara, mekanisme atau bagaimana orang-orang yang mati mauta itu diwafatkan, tawafi. Wakhtilafi dan perbedaan. Ikhtilaf itu perbedaan. Perbedaan apa? Ahwalihim. Jamak dari hal, ahwal. Artinya perbedaan keadaan-keadaan mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi dzalik, dalam persoalan itu. I'lam, ketahuilah ya akhi, wahai saudaraku, anna tawaffiya taratan yudhafu ila malakil maut. Bahwa mewafatkan taratan, kadangkala, tarah, kadangkala itu yudhafu, disandarkan, diberikan. Itu kata yudhaf, itu nanti muncul kata mudhaf, mudhafun ilaih. Kata yudhaf itu disandarkan, ditambahkan, dihubungkan, itu mudhaf. Yudhafu ila malakil maut
kadangkala itu diberikan atau dihubungkan kepada siapa? Malakil maut. Ini menggunakan kata malak, berarti satu. Satu malaikat kematian, yaitu Israel. Itu pertama. Limubasyaratihi dzalika. Artinya mematikan itu secara langsung. Itu kepada malaikat maut. Itu yang pertama. Wataratan yudhafu ila a'wanihi minal malaika. Wataratan kadangkala disandarkan ila a'wani atau diberikan kepada a'wan. A'wan itu jamak dari aun. Aun itu artinya musa'id. Musa'id itu artinya pembantu. Kadangkala diberikan, disandarkan kepada para pembantunya minal malaika, dari bangsa malaikat atau malaikat pembantu malaikat Israel. Nah, disinilah kemudian terjadi perbedaan pendapat tuh di kalangan para ulama kalam ya. Pertanyaannya adalah malaikat Israel apakah mematikan semua makhluk yang bernyawa? Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya. Jadi Aswaja, Asy'ari itu mengatakan bahwa semua yang bernyawa maka dimatikan oleh malaikat Israel. Tetapi kata Mu'tazilah, malaikat Israel itu hanya mematikan dua kelompok aja, yaitu manusia dan jin. Sementara tumbuh-tumbuhan dan hewan itu bukan malaikat Israel, tetapi adalah pembantu-pembantu dari malaikat Israel. Jadi ada dua pendapat nih dalam persoalan tauhid ya, dalam persoalan kalam, atau kalau dalam bahasa kampusnya teologi. Nah itu yang kedua. Wataratan yudhafu ilallahi ta'ala. Dan kadangkala itu dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ada berapa itu? Ada 3. Yang pertama kepada malaikat maut Israel. Yang kedua kepada malaikat-malaikat pembantunya. Ini kayaknya no pada tidur keenakan angin ini. Ini Haji Afu salah tempatnya nih. Yang ketiga adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil haqiqah annallaha yatawaffal anfus. Jadi pada hakikatnya Allah yang mematikan. Tetapi Allah berikan otoritas. Otoritas apa? Mematikan kepada malaikat Israel. Allah kasih otoritas tuh. Lalu diberikan oleh Allah malaikat-malaikat pembantu malaikat Israel. Nanti akan dijelaskan ini. Dan ini jarang kita ketahui. Kalau kita nggak baca kitab ini, mana kita tahu. Nah, ceritanya ini kan pada saat ketika kematian. Kematian itu bedakan dengan malaikat kematian itu. Al-maut yakhtalib min malakil maut. Berbeda itu. Kematian sendiri makhluk yang Allah ciptakan. Makanya Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan apa itu? Mauta wal hayata, kematian dan kehidupan. Mati dulu baru hidup. Kita ada hakikatnya mati dulu, dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan lagi. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Nah sekarang hidup kita ini hidup yang keberapa nih? Yang pertama. Mati kita udah duluan hidup yang pertama nih. Nanti akan hidup yang kedua. Nanti di alam akhirat. Mati kita sudah belum? Kita sudah mati yang pertama. Nanti mati yang kedua nih. Hidup di dunia, mati yang kedua nanti dihidupkan lagi. Makanya Allah ciptakan mati dulu. Khalaqal mauta, berarti al-mautu makhluk. Kematian itu adalah makhluk. Maka diceritakan di dalam kitab, saya lupa kitabnya. Ketika Allah menciptakan kematian, ini Allah bilang kepada para malaikat, minggir kalian semua. Minggirlah semua. Lalu pada saat ketika melihat kematian diciptakan oleh Allah, para malaikat-malaikat yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah ciptakan kematian semuanya pada pingsan. Enggak sanggup melihat makhluk yang bernama kematian. Pingsan sampai ratusan tahun. Setelah sadar dari pingsannya, lalu berkata para malaikat ini kepada Allah, ya Allah, tidak ada satupun makhluk yang lebih dahsyat yang kau ciptakan selain kematian. Tapi apa kata Allah? Kematian ini dahsyat, tetapi aku lebih hebat dari kematian. Dan kematian ini akan kuberikan kepada satu malaikat, dan malaikat itulah yang punya otoritas untuk mematikan. Siapa? Yang mematikan adalah malaikat
Israel. Dan malaikat Israel mati nggak nanti? Mati juga. Jadi cabut nyawanya oleh siapa? Dirinya sendiri. Anda bisa merasakan bagaimana sakitnya mencabut nyawa kita sendiri. Tapi bukan bunuh diri ya. Bedakan itu. Dia bukan bunuh diri. Tapi dia mencabut nyawanya sendiri. Wa taratan yudafu ilallahi ta'ala. Dan kadangkala dihubungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi nahwi qawlihi ta'ala. Di dalam firmannya apa? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Kita ini nanti ada bahasanya mati yang keterusan, ada mati dalam mimpi, dalam tidur. Mati dalam tidur itu Allah ruh kita itu kan diangkat. Ruh kita mengalami perjalanan. Tapi kemudian ruh itu kembali lagi. Makanya kalau kita sebelum tidur kita baca doa itu. Kenapa? Karena ruh ini berjalan, kalau seandainya ruh berjalan nggak kembali lagi, berarti kita mati itu. Makanya ada kematian yang kemudian ruh itu dikembalikan oleh Allah. Yang disebut dengan kematian di dalam tidur kita. Tapi ada kematian yang besar, yaitu pada saat ketika diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah firman Allah, Allahu yatawaffal anfusa, Allah yang mematikan jiwa-jiwa hina mautiha, ketika jiwa-jiwa itu mati. Ini di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Nanti bisa dicek tafsirnya itu. Wa huwal mutawaffi 'alal haqiqah. Dan Allah lah al-mutawaffi. Al-mutawaffi itu yang mewafatkan 'alal haqiqah. Pada hakikatnya yang mewafatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-Kalbi radhiyallahu anhu yaqulu yaqbidu malakul mauti ar-ruha minal jasadi thumma yusallimuha ila malaikatir rahmati in kana mu'minan wa ila malaikatil adabi in kana kafiran kama sayati dzalika fil ahadithi mubayyanan insyaallah taala. Wa kana al-Kalbi ini Kalbi ini nggak disebutkan nih siapa Kalbinya, tapi Kalbi itu di dalam sejarah Islam ada dua tuh. Ada Kalbi sahabat Nabi, namanya Dihya al-Kalbi, orangnya ganteng banget. Nanti bisa dicari tuh, Dihya. Pernah dengar ya? Dihya al-Kalbi. Itu sahabat Nabi yang wajahnya ganteng. Seperti Nabi Yusuf, gantengnya. Yang kedua, ada al-Kalbi itu adalah seorang ulama tabi'in. Yang bernama Muhammad bin Sa'ib bin Bishir al-Kalbi. Dan beliau ini adalah seorang ahli nasab. Seorang ahli hadis. Seorang alim di dalam bidang tafsir dan juga seorang alim dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan bangsa Arab. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-Kalbi dari kelompok tabi'in. Jadi kalau disebut wa kana al-Kalbi ini adalah ulama tabi'in. Radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, yaqbidu malakul mauti ar-ruha. Yaqbidu itu mencabut. Siapa yang mencabut? Malakul mauti. Jadi fa'il. Malakul mauti adalah malaikat kematian. Apa yang dicabut? Ar-ruha. Ruh. Minal jasad. Dari jasad. Setelah dicabut, diapakan? Tsumma yusallimuha ila malaikati rahmah. Kemudian ruh itu diserahkan kepada malaikat rahmat. In kana mu'minan, kalau yang dicabut ruhnya itu adalah orang beriman, orang baik-baik. Bagaimana kalau seandainya yang dicabut nyawanya itu adalah orang kafir? Wa ila malaikatil azab in kana kafiran. Kata Al-Kalbi, kalau orang kafir yang dicabut nyawanya oleh malaikat kematian, maka diserahkan kepada malaikatil adab, kepada malaikat adab. Kalau dia adalah orang kafir atau orang yang banyak maksiatnya ketika hidup di dunia. Kan kita pernah dengar tuh cerita di dalam hadis. Yang hadis itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Di situ ada satu bab namanya bab taubat itu. Dan hadis ini saya sering angkat ya. Yang di dalam hadis itu kan bercerita tentang seorang pembuat maksiat, seorang kriminal yang tiba-tiba dia mau taubat itu.
Di dalam Babut Taubah dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diceritakan hadis yang kedua atau ketiga saya lupa itu. Nah, diceritakan di situ singkat ceritanya orang yang mau taubat ini lalu mengalami perjalanan tuh supaya taubatnya itu diterima, dia harus hijrah dari tempat di mana dia tinggal ke tempat di mana dia tuju yang di situ adalah tempat banyak orang-orang baik. Karena kalau mau taubat kita nggak pindah, itu bisa terpengaruh lagi. Makanya harus hijrah. Kalau Anda mau tobat, biasa sering nongkrong kan, harus berteman dengan orang-orang yang ada di majelis ilmu. Supaya berubah. Kalau enggak, Anda enggak akan berubah. Bahasanya begitu, hijrah. Nah, orang ini pada saat melakukan hijrah tiba-tiba meninggal. Lalu kemudian berdebatlah tuh malaikat azab, malaikat rahmat. Ini ceritakan di sini. Malaikat azab itu adalah malaikat yang mau membawa nyawa orang itu ke neraka. Kemana itu? Ruhnya dibawa. Sijin. Ke tempat yang paling terbawah. Tapi belum dimasukkan ke neraka, itu masih di sijin. Sementara orang beriman itu dibawa oleh malaikat rahmat. Ditempatkan di mana ruhnya? Iliyin. Yang di dalam itu ada satu ada rumah namanya Darul Bayda. Tempat di mana yajtami'u fihil arwah. Para ruh itu berkumpul dan bertemu serta saling bersendagurau. Ruhnya apa? Orang-orang beriman. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa memperkuat hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, bahwa ada malaikat azab, malaikat rahmat. Malaikat azab itu membawa ruhnya orang-orang kafir. Kama saya tidzalika fil ahadits, sebagaimana nanti akan dijelaskan di dalam hadis-hadis mubayyanan, akan dijelaskan insyaallah taala. Nah, yang pertama, wa fil hadits, di dalam sebuah hadis itu dijelaskan inna malakal mauti. Kalau ada inna berarti setelah itu isim inna mansub bil fathah. Karena al-mauti ini adalah mudhafun ilaih, maka dibaca al-mauti, inna malakal mauti. Bahwa malaikat maut la yahubbu, la-nya ini lam taukid ya. Bukan liyahubba, tapi la yahubbu. Habba itu artinya adalah berteriak. Karena makna habba itu banyak sekali. Di sini maksudnya adalah berteriak. Malaikat maut itu la yahubbu. La-nya itu harfu taukid, ada dua harfu taukid nih, inna dan la. Berarti ini benar-benar nih, nggak main-main ini. Sesungguhnya malaikat maut itu benar-benar meneriaki. Siapa yang diteriaki? Bil arwahi, ruh. Kama yahubbu ahadukum bifalwihi wa fasilihi. Sebagaimana salah seorang dari kalian itu meneriaki siapa? Bifalwihi wa fasilihi. Falwun itu artinya kuda kecil, itu falwun. Jadi bahasa Arab itu mengatakan kuda kecil ada istilahnya. Namanya falwun. Kalau kita kan, kalau kuda biasa namanya hison. Bahasa Arab itu. Tapi kuda kecil, falwun, sagirul hison. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab tuh kaya tuh. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau Indonesia bilang kuda, ya kuda. Kalau kuda besar, ya kuda besar. Kalau anak kuda, kuda kecil. Jadi tetap ada kudanya. Tapi bahasa Arab berubah maknanya dan berubah kosakatanya. Wa fasilihi, fasilihi ini artinya anak unta. Kalau unta apa? Bahasa Arabnya? Jamal, apa lagi? Ibil, apa lagi? Naqah. Itu udah 3 itu. Dan itu beda-beda tuh artinya. Al-ibil, al-jamal, ad-naqah. Tapi kalau disebut dengan fasil, itu artinya anak unta, waladun naqah. Kalau anak kuda namanya apa tadi? Hah? Falwun, falwun. Itu bahasa Arab kayaknya. Dan kitab ini memang menggunakan banyak istilah-istilah yang agak susah, agak tinggi. Fasil, bukan fasilati. Nggak pakai tak marbutoh. Oh, berarti salah itu.
Fasili, bukan fasilatihi ya. Fasilihi, bukan fasilah. Kalau fasilah ada dalam Al-Quran itu. Apa itu? Ada tuh apa? Yauma yafirlu mar'um min akhihi wa ummihi wa abi wa fasilatihi allati tu'wi. Itu ada tuh, tapi mananya nggak begitu. Di sini fasil. Fasil itu artinya adalah anak unta. Kalau anak kuda, falun. Nah, seperti orang neriaki anak unta dan anak kuda. Seperti itulah malaikat maut meneriaki, memanggil para ruh. Makanya disebutkan di ini, ay yasihu biha, malaikat maut itu yasihu biha, meneriaki, memanggil. Siapa yang dipanggil? Ruh. Untuk apa? Litaqifa lahu, supaya berdiri di hadapannya. Wa yad'uha, dan memanggilnya ilaihi, kepada dia. Untuk apa? Liyaqbidoha wa yatawaffa, untuk mencabut ruhnya dan mematikan dia. Seperti itulah malaikat maut memanggil ruh. Itu satu tuh. Jadi diingat ya, malaikat maut itu kalau ditanya gimana caranya malaikat maut mematikan orang, nanti dijelasin di sini. Kita kan berpikir, gimana sih malaikat maut mematikan orang dalam sekaligus itu? Hari ini yang mati banyak nggak hari ini? Banyak tuh. Bagaimana malaikat maut mencabut mereka? Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Nanti dijelaskan di dalam bab ini. Wa fil hadisi aidan, di dalam sebuah hadis juga diceritakan, inna malakal maut, kata Nabi, malaikat kematian itu jalisun, duduk. Wa baina yadayhi sahifatun, dan di hadapannya itu ada sahifah. Apa itu sahifah? Sahifah apa? Lembaran. Lembaran kertas. Tuktabu lahu, yang ditulis di dalam lembaran itu, lailatan nisfi min Sya'ban. Ditulis pada malam nisfu Sya'ban. Nanti ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar. Jadi ada dua pendapat, nanti kita jelaskan. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yaqul, innallaha la yaqdi al-aqdiyata fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yusallimuha ila arbabiha lailatul qadar. Nah, sebelum saya membahas tentang Ibnu Abbas, ini ada dua pendapat nih. Takdir kita itu ditulis, yang pertama mengatakan di malam pertengahan Sya'ban, atau disebut dengan nisfu Sya'ban. Makanya kemudian kita, masyarakat Muslim, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, kalau setiap malam nisfu Sya'ban tuh baca Yasin 3 kali. Di situ kita minta pertama diperpanjang umur dan seterusnya. Itu yang di dalam hadis. Kenapa? Karena setiap malam malam nisfu Sya'ban itu ditulis tuh ketentuan-ketentuan kita, takdir-takdir kita. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan para ulama itu di malam Lailatul Qadar, bukan malam nisfu Sya'ban. Siapa? Banyak ulama, misalnya seperti sahabat para ulama tabi'in, misalnya Hasan Al-Basri, Mujahid, ada Qatadah, bahkan di dalam tafsir At-Tabari disebutkan ada malam Lailatul Qadar. Jadi ada dua pendapat. Apa dalilnya? Dalilnya surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Ada yang hafal nggak itu surah Ad-Dukhan? Kalau Anda mau menghafal Quran, harus hafal pertama kali itu 4 surat itu. Pertama apa? Ad-Dukhan. Yang kedua surat apa lagi? Alif Lam Mim Sajdah. Yang ketiga Al-Muluk. 4. Ada 4 itu. Harus surat Yasin. Yasin, kemudian itu dibaca kalau kita mau menghafal Quran, 4 itu harus dihafal dulu tuh. Pertama Yasin. Nanti sholat 4 rakaat, sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Malam rakaat pertama baca Yasin. Rakaat yang kedua baca apa tuh? Ad-Dukhan. Rakaat yang ketiga, kalau malam kan 2-2 itu kan. Rakaat yang ketiga atau sholat yang kedua ada rakaat pertama, itu baca Alif Lam Mim Sajdah, baru yang keempat Tabarok. Saya dulu begitu tuh untuk hafal Quran. Suruh itu dulu hafalin. Dan itu harus bangun setiap malam.
sholat tahajud 2 rakaat jadi 4. Baca itu tuh. Baru Anda menghafal Quran. Kalau kita kan ngapal Quran, ngapal aja kan. Itu ada yang disebut dengan ritualnya dulu. Ritualnya itu tadi. Menghafal Yasin, Ad-Dukhan, lalu kemudian rakaat yang ketiga Alif Lam Mim Sajdah, rakaat yang keempat Al-Mulk. Itu kalau mau menghafal Quran. Nah, pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud penentuan takdir kita itu di malam Lailatul Qadar. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Itu ada tuh. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami, kata Allah, turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Yang di dalam malam itu semua persoalan-persoalan itu dibagi-bagi. Artinya apa? Ditentukan takdir-takdir kita. Berarti di malam apa itu? Lailatul Qadar, bukan nisfu Sya'ban itu. Kita kan nisfu Sya'ban kan? Kenapa? Karena kita bersandar pada hadis. Lalu kemudian para ulama mengatakan nisfu Sya'ban. Kira-kira yang benar yang mana? Hah? Dua-duanya benar. Yang nggak benar yang apa? Yang nggak ngaku. Yang nggak nisfu Sya'ban. Yang nggak ngaku. Tetapi kata penulis kitab Tazkiratul Mauta yang paling kuat Lailatul Qadar. Bukan Laila min nisfi Sya'ban, bukan itu. Tapi kita udahlah, nggak usah ributin lah. Itu kan sudah jadi tradisi, nggak apa-apa sih. Dan di dalam nisfu Sya'ban kan bagus. Yang pertama baca Yasin, dapat pahala 3 kali lagi dibaca. Yang kedua kita berdoa. Yang ketiga bawa galon kan. Ini ada galonnya nih, isinya apa nih? Nah, kata Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas beda pendapat nih. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu yaqul, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul, kita tahu Ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi dan juga dia termasuk ponakan Nabi kan. Yang Ibnu Abbas termasuk salah satu dari 7 periwayat hadis terbanyak dari zaman Nabi atau zaman Nabi Muhammad SAW, dari golongan sahabat. Kata Ibnu Abbas, yaqul, dia berkata, innallaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yaqdil aqdiyata, menentukan, memutuskan putusan-putusan takdir kita fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian wa yusallimuha, kemudian menyerahkannya ila arbabiha, kepada pemilik takdir itu, yaitu kita, Lailatul Qadri. Jadi ada 2. Ditetapkan malam nisfu Sya'ban, lalu diberikan kepada kita malam apa itu? Lailatul Qadar. Wa fi hadza jam'un bainal qaulaini. Dalam persoalan ini, kata penulis kitab ini Wahab Sya'rani, dia mengatakan jam'un bainal qaulaini, menggabungkan 2 pendapat. Pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar, satu pendapat yang mengatakan malam nisfu Sya'ban, digabungkan Ibnu Abbas. Penentuannya malam nisfu Sya'ban, pembagiannya malam Lailatul Qadar. Jadi ini lebih moderat, lebih adil. Nah, kita pakai ini aja lah. Fa inna minal ulama iman yaqulu, ada sebagian ulama yang berpendapat innal murada bil lailatil lati fiha yufraku kullu amrin hakim hiya lailatun nisfi min Sya'ban. Bahwa yang dimaksud dengan Lailah ini, ayat Quran yang saya bacakan tadi, surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 4, allati fiha yufraku kullu amrin hakim, yang di dalam malam itu persoalan-persoalan itu dibagi-bagi, yufrak. Hiya lailatun nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Dan di dalam malam itu juga dibagi-bagi urusan-urusan terkait dengan takdir kita. Idzan qadha umru dzalika syakhsi, apabila inqadha berakhir, inqadha selesai, inqadha finish,
End, kalau bahasanya end. Kan ada tuh kalau orang nonton film. The end. Itu berakhir tuh. Itu inqadha sama dengan intaha. Idzan qadha apabila berakhir apa itu? Umur. Dzalika syakhsi, orang tersebut alladzi hana, yang telah datang apanya? Qabdu ruhihi, yang telah datang ruhnya itu dicabut, maka kata penulis kitab ini saqatat warakatuhu, maka apa? Daun saqatat, apa saqatat? Jatuh, daunnya jatuh. Dari mana daun itu jatuh? Min sidratil muntaha, dari sidratil muntaha. Kata sidratil muntaha itu ada dua kata itu. Dari kata sidrun, sidrah dari kata sidir. Sidir itu pohon bidara itu. Pernah lihat pohon bidara nggak? Kalau Bang Udin tahu tuh. Pohon bidara itu. Hah? Oh, hah? Apanya? Ada duri-durinya. Nah, kalau ini nggak ada durinya. Seperti lotus, tahu lotus? Bukan kaktus, lotus. Kan ada lotus tuh. Apa? Daun lotus yang begini-gini tuh, kayak apa, kuping gajah. Daunnya seperti itu. Namanya pohon lotus. Sama dengan bidara. Nah, ada cuma Bang Udin semuanya. Pokoknya besok kita datang lah ngelihat itu pohon. Nah, kata sidratil muntaha itu dari kata pohon bidara itu sidra. Muntaha itu yang paling tinggi, paling jauh di akhir. Jadi nggak ada lagi yang lewatin. Berarti di langit ke berapa itu? Langit ke-7. Sidratil muntaha itu berada di langit ke-7. Nabi pernah mengatakan yang dimaksud dengan apa? Sidratil muntaha itu adalah pohon bidara yang menandai akhir dari langit. Itu kata Nabi. Dan Nabi pernah tuh pada saat ketika Isra Mi'raj itu, Nabi lihat itu. Kata Nabi, ini saya bacakan hadisnya ini. Aku diangkat ke Sidratil Muntaha, kata Nabi. Tiba-tiba aku menemukan bukitnya seperti punduk unta. Tahu punduk unta? Begini itu. Dan daunnya seperti telinga gajah. Telinga gajah, pernah lihat telinga gajah kan? Seperti begitu tuh. Besar seperti itu. Nah, kata Jibril, inilah Sidratil Muntaha yang mempunyai 4 sungai. Jadi di Sidratil Muntaha itu ada 4 sungai yang keduanya tersembunyi dan 2-nya nyata. Yang tersembunyi itu di surga. Sementara yang nyata itu sungai apa? Sungai Nil dan Efrat. Nil di mana? Nil. Mesir, masuk India. Terus Efrat? Efrat di mana? Hah? Di Irak. Sungai Tigris, Efrat. Nah, itu kata Nabi, itu kata Jibril, itu ada 4 sungai. Sungai yang pertama, 2 sungai tersembunyi, 2 sungai yang tidak sembunyi. Yang tidak sembunyi apa? Kata Jibril, yaitu Nil dan Efrat. Nah, saya nggak ngerti itu maksudnya apa itu. Nanti bisa dicari di dalam syarahnya. Syarah Bukhari, yaitu Fathul Bari dan Syarah Muslim. Nanti bisa dicari itu. Itu hadis ini hadis sahih karena yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, pohon bidara itu ada daun. Yang daun itu ada tulisan takdir kita. Kalau jatuh tuh daun itu, Anda selesai hidup Anda. Itu maksudnya. Hah? Nanti di sini lihat ini. Sampai mana tadi? Ya, saqatat warakatuhu min sidratil muntaha. Jatuh pohonnya dari pohon atau jatuh daunnya dari pohon yang disebut dengan sidratil muntaha. Allati fiha ismuhu, yang di dalam daun itu ismu ada namanya. Fis sahifa, di dalam lembaran yang tertulis di dalam daun itu. Fayu'rafu, maka diketahuilah annahu qad faragha ajaluhu. Maka diketahuilah qad faragha, faragha itu selesai. Fa idza faragta fansab. Kalau Anda sudah selesai melakukan satu pekerjaan, jangan istirahat, jangan santai. Kerjakan pekerjaan yang lain di dalam Islam. Jangan santai. Nah, kata faragha itu artinya selesai. Apa yang selesai? Ajaluh, ajalnya. Makanya
di dalam Quran digunakan beberapa nama itu untuk menggambarkan kematian. Salah satunya ajal. Di sana ada 7 tuh yang sudah kita jelaskan di Masjid Darussalam. Ada 7 tuh. Yang pertama apa? Masih ingat nggak? Ada sebelum wafat. Pertama apa? Ada kata raibal manun. 1. Ada yang kedua al-yaqin. Hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada Anda al-yaqin. Apa itu al-baut? Jadi kata al-yaqin, raibal manun, ada kata qadha nahba, tapi jarang kita pakai itu. Ada kata al-maut, kematian, ada kata wafat, sempurna, selesai, ada kata ajal di situ. Ada kata rujuk, itu kembali. Nah, yang dimaksud ini adalah ajal. Ajal ini apa? Anda sudah selesai hidup Anda. Batas hidup Anda di dunia selesai. Meskipun Anda nggak sakit, mati. Sudah selesai. Makanya ada orang meninggal, itu nggak didahului sakit. Kenapa? Sudah selesai masa hidupnya. Sudah selesai itu. Allati fiha ismu fis sahifa. Faya'rifu atau fayu'rafu anna qad faragha ajaluhu. Dan diketahuilah bahwa orang itu ajalnya sudah selesai. Wan qata'a akluhu. Dan rizkinya, aklu ini sangat rizkinya. Apa? Sudah terputus. Meskipun lagi enak-enak ngobrol, rizki Anda udah dicabut sama Allah, udah selesai. Pada saat itu meninggal sudah. Makanya tidak ada mengatakan bahwa kematian itu berdasarkan deret hitung. Bukan. Terus, ada yang mati, itu nanti baru 60 tahun, belum lah. Oh, enggak pakai begitu tuh. Bukan dari A dulu, Ahmad Baihaqi. Abdul Basit. Abdullah Amin. Dari A dulu tuh. Ahmad Fauzi. Abdul Hakim. Ahmad Saifullah. Kayaknya banyak AA semua ini. Gambreng. Nah, itu yang kedua ya. Nah, disebutkan dalam hadis ini juga masih menjelaskan supaya kita paham wafil hadisi aidon, di dalam hadis lain juga disebutkan inna malakal mauti tahtal arsy. Malaikat maut itu berada di bawah arsy. Nah, ini jelaskan lagi nih supaya kita paham. Tasqutu alaihi sohaifu man yamut. Jatuh, tasqutu itu jatuh alaihi kepada dia. Apa yang jatuh? Sohaifu man yamut. Lembaran-lembaran orang yang meninggal itu, yang tertulis di daun itu. Wahia, sohifa itu, maksudnya apa? Tahta waraqi sidratil muntaha. Berada di daun pohon bidara. Atau sidratil muntaha. Fa'idha nadhara, apabila melihat. Siapa yang melihat? Malakul mauti, malaikat kematian. Siapa yang dilihat? Al-insana, manusia. Qad nafida ajaluhu, telah selesai ajalnya. Tadi menggunakan inqadha ajaluhu. Di sini pakai nafida, berarti maknanya sama itu. Qad nafida ajaluhu wan qata'a rizquhu, dan telah terhenti rizkinya atau terputus rizkinya. Alqa alaihi sakaratil maut, maka malaikat maut itu melemparkan kepada dia atau memberikan kepada dia apa? Sakaratil maut. Maka datanglah kepada orang yang jatuh lembarannya, daun yang berisi tentang catatan-catatan dia, maka kemudian malaikat maut memberikan kepada dia yang disebut dengan sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Saat dimana ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut terjadi, faghashiyathu kurubatuhu wadrakathu gumratu. Maka pada saat yang sama dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Kurubat, kesulitan-kesulitan pada saat mengalami sakaratul maut. Yang sudah kita jelaskan dulu itu. Bagaimana orang sakaratul maut itu mengalami kesulitan banyak. Kesulitan yang pertama apa? Digoda itu. Yang godaan itu bukan main-main itu. Yang menggoda itu adalah setan. Dalam bentuk rupa orang tua kita. Itu berat sekali. Yang kedua, sakitnya sakaratul maut seperti yang dijelaskan di dalam pembahasan sebelumnya.
Seperti apa itu? Seperti misalnya pedang dimasukkan ke dalam tubuh kita, ditarik, dimasukkan lagi, tarik, masukkan lagi. Seperti itu rasanya. Bahkan para nabi dan rasul juga mengalami beratnya sakaratul maut. Itu menurut satu pendapat. Menurut pendapat lain, nggak mungkinlah para nabi dan rasul mengalami beratnya sakaratul maut. Karena di dalam Quran, dalam hadis itu dijelaskan bahwa orang-orang soleh ketika mengalami sakaratul maut disebutkan faruhun oraihan. Mereka mendapatkan apa? Kebahagiaan, kenikmatan. Jadi nggak mungkin kan diberikan rasa sakit. Saya lebih senang setuju pada pendapat yang kedua itu. Yang mengatakan orang beriman yang soleh, para nabi dan rasul, kalau meninggalnya bagus. Tidak ada rasa sakit. Makanya kalau ditanya, nabi pada saat ketika sakaratul maut mengalami rasa sakit apa? Itu perlu dipahami secara ditakwilkan. Karena nggak mungkinlah nabi mengalami rasa sakit ketika mengalami sakaratul maut. Berarti bertentangan dengan ayat Quran. Ayat Qurannya apa sih? Apa itu ayat Quran? Banyak tuh. Misalnya apa? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ayat tentang sakaratul maut. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu dia istiqomah, maka turun kepada mereka malaikat. Malaikat bilang kepada orang itu, jangan khawatir, jangan takut. Dan berikan gembira kepada mereka tentang surga. Dikasih lihat tuh tempatnya di surga, tersenyumlah dia. Merasalah nikmat. Nggak mungkin rasa sakit yang akan muncul. Begitu kan? Saya yakin begitu. Ya nanti bisa coba digali lagi lah. Karena bagaimanapun juga nggak mungkin lah masa mengalami rasa sakit orang-orang soleh kan. Nah, wa adrakathu ghamratuhu, sama maknanya adalah di situ diberikan kesulitan-kesulitan. Wa fi hadisil Isra, di dalam hadis yang berbicara tentang Isra Mi'raj ini, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, marartu ala malakin, kata Nabi, aku melewati seorang malaikat pada saat Isra. Jalisin, malaikat itu sedang duduk. Duduk di mana? Ala kursiyin, di atas kursi. Wa idza, dan tiba-tiba jami'ud dunya wa man fiha baina rukbatayhi. Tiba-tiba semua dunia dan orang-orang yang ada di dunia itu baina rukbatayhi, berada di antara rukbatayhi. Apa rukbah ini? Ini rukbah ini. Apa rukbah? Dengkul, lutut. Di antara lututnya, kedua lututnya, wa biyadihi lauhun maktubun, dan di tangan malaikat maut itu ada lauhun maktub. Ada lembaran yang tertulis yang durufihi, yang dia malaikat maut itu melihat kepada lembaran itu la yaltafitu anhu yaminan wala shimalan. Ia tidak menoleh ke kanan, yaminan wala shimalan, ke kiri, dia enggak menoleh. Dilihatin aja tuh. Fakultu, lalu aku berkata, ya akhi Jibril, wahai saudaraku Jibril, man hada, siapa itu orang tuh? Ada yang bawa Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu adalah Jibril. Faqala, Jibril berkata, hadza malakul maut, ini malaikat kematian. Fakultu, lalu aku berkata, kata Nabi, ya malakal mauti, kaifa taqdiru ala qabdi arwahi jami'i man fil ardi barriha wa bahriha. Wahai malaikat maut, kaifa, bagaimana takdir kau mampu? Ini pertanyaan Nabi nih. Mampu apa? Ala qabdi arwahi, untuk mencabut ruh-ruh. Ruhnya siapa? Jami'i man fil ardi, semua makhluk yang ada di bumi, fi barriha wa bahriha, baik di daratan maupun di lautan. Apa kata malaikat maut? Faqala, dia berkata, ala taro, tidakkah engkau lihat, wahai Muhammad, anna dunya kullaha baina rukbatayya. Kata malaikat maut, dunia semuanya itu berada di antara dua dengkulku nih, dua lututku. Wa jami al khalaiki, dan semua makhluk baina ainaya, ada di antara dua mataku. Wa yadaya, dan kedua tanganku, yablughani ma bainal masyriqi wal maghrib,
itu bisa mencapai antara timur dan barat. Faida nafida ajalu abdin, apabila nafida selesai, nafidat kalimatullah dalam Al-Quran. Selesai. Apa yang selesai? Ajalu abdin, ajalnya seseorang, nadhartu ilaih, saya lihat dia. Nadhartu ilaih, saya lihat dia. Arafa a'wani, di sini bukan araftu ya, arafat atau arafa. Di dalam kitab Tazkirah itu disebutkan arafa, bukan arafat, tapi arafa. Tapi di sini nih arafat. A'wani, apabila aku melihat kepada orang itu yang ajalnya sudah selesai, arafa a'wani, maka pembantuku minal malaika, dari bangsa malaikat, mengetahui. Ini begini, malaikat ngelihat tuh kepada orang itu, semua malaikat pembantu malaikat Israel tahu nih, yang dilihat ini akan dicabut nyawanya, maksudnya gitu. Arafat a'wani minal malaikati annahu maqbudun, bahwa orang itu akan dicabut, maqbud, cabut. Wabatashu, dan mereka ini para pembantu malaikat Israel itu lalu wabatashu bihi yu'alijuna. Mereka itu mengambil, batashu itu artinya menyerang, tapi yang dimaksud ini adalah mengambil dengan kuat apa? Ruhnya orang itu. Yu'alijuna naz'aruhi. Dan mereka itu berusaha untuk mencabut ruhnya orang itu. Fa'idha balagu birruhil hulkuma, apabila mereka sudah sampai menggerakkan ruh itu sampai kerongkongan, alim tu dzalik, kata malaikat maut, saya tahulah saat itu. Walam yakhfa alayya syai'un min amri, walam yakhfa alayya syai'un, maksudnya sudah jelas lah persoalan itu. Maksudnya orang itu sudah harus dicabut nyawanya. Famadatu yadayya ilaihi fa'anzi'uha min jasadi. Maka aku kemudian ulurkan tanganku kepada orang itu, fa'anzi'uha, lalu kemudian aku cabut ruhnya dari jasadnya. Berarti kalau seandainya ajal kita ini sudah berakhir, ditandai dengan jatuhnya pohon atau daun yang tertulis nama kita itu, berarti Anda sudah selesai. Pada saat yang sama, malaikat ngelihat. Nazartu ilaihi. Nah, pada saat yang sama, malaikat-malaikat pembantu, karena malaikat maut ngelihat kepada orang itu, malaikat pembantu langsung turun mencabut nyawa itu. Nanti akan jelaskan. Dari kakinya, kaki kanan nih, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Nanti dijelaskan sini. Masih panjang kayaknya hadisnya. Nah, di sini baru nih. Dilihat kitabnya tuh. Wa fil hadisi aidon, di dalam hadis lain juga disebutkan, annahu yanzilu alal mayyiti arba'atun minal malaika. Kata Nabi, yanzilu, turun, alal mayyiti, kepada orang yang akan mati. Siapa yang turun? Arba'atun minal malaika, 4 malaikat. Yang pertama, malakun yajzibun nafsa min qadamihil yumna. Yang pertama yang turun adalah malaikat yang mencabut ruh dari kaki kanannya. Kaki kanan nih, dicabut. Yang kedua, wa malakun yajzibuha min qadamihil yusra. Malaikat yang mencabut ruh itu dari kaki kiri. Berarti kaki kanan, kaki kiri. Wa malakun yajzibuha min yaminihi, dan malaikat yang mencabut siapa? Ruh itu min yaminihi, dari tangan kanan dia. Wa malakun yajzibuha min yasarihi, dan malaikat yang mencabut nyawa itu dari kanan sebelah kiri. Berarti ada 4 malaikat nanti akan turun pada saat orang mati. Itu disebut dengan a'wan. Malaikat pembantu malaikat Israel. Tapi yang mencabut ruhnya tetap malaikat Israel. Tapi sebelum dia cabut ruhnya itu, karena ruh dari sini nanti nih. Tetapi yang mencabut ruhnya itu tetap malaikat Israel. Malaikat pembantu ini adalah menarik dari sebelah kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, dan tangan kanan. Zakarahul Imam Al-Ghazali. Ini diceritakan juga oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu menulis satu kitab namanya Durratul Fakhirah, yang berbicara tentang persoalan kematian. Dan udah diterjemahkan itu. Terjemahannya itu adalah wisata rohani itu kalau nggak salah. Warubbama itu artinya kemungkinan atau barangkali, rubbama,
Sakula lisanul mayit, lidahnya orang yang mati itu berat tuh. Wahum yajzibuna ruhahu, mereka para malaikat-malaikat pembantu Israel itu yajzibuna, menarik ruhahu, ruhnya bukan dari ini, tetapi dari apa? Min atrafil banan wa ru'usil asab. Dicabut dari mana tuh? Ujung-ujung jari. Jadi ujung jari ini, kalau bahasa Arab ini namanya atraf al-banan. Atraf tuh ujung, banan tuh jari-jari. Atau disebut dengan ru'usil asabi. Ru'us itu kepala, asabi itu jari. Itu maknanya sama. Atrafil banan dengan ru'usul asabi artinya sama. Wan nafsu ma'adzalika tusallu insilalal khudati minas saqai. Dan nyawa atau roh, ma'adzalika, meskipun demikian, tusallu itu ditarik. Tusallu sama dengan jazaba, itu menarik. Ditarik apa? Ditarik seperti tertariknya atau keluarnya al-kuzat. Kuzat itu artinya air. Kalau kita kan bilangnya ma. Ini kuzat, itu air. Air mengalir dari mana? Minas saqqa. Bukan saqqa ya, saqqa. Saqqa itu artinya ceret. Tempat air. Jadi kalau ada teko, itu namanya saqqa. Makanya disebut dengan saqqa. Saqqa itu memberikan air, itu saqqa. Jadi mengalirnya mayit orang yang baik itu, yang kehidupannya bahagia, itu seperti air keluar dari teko itu. Kira-kira enak nggak kelihatannya itu? Enak, berarti nggak sakit tuh. Nggak sakit tuh. In kanat sa'idatan. Jika ruhnya itu adalah ruh yang bahagia. Siapa ruh yang bahagia? Ruh orang beriman. Yang kata malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih, wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, diberikan kabar gembira kepada kalian dengan surga yang kalian dijanjikan untuk masuk ke dalam surga itu. Sedang dia. Maka nggak ada rasa sakit tuh. Seperti yang disebutkan tadi, ruhnya keluar seperti air keluar dari teko. Kalau ruhnya orang bahagia. Gimana kalau seandainya ruhnya orang jahat? Apalagi pimpinan yang jahat itu nanti matinya bahaya itu, Pak. Nanti dilihat ini. Wa amma in kanatir ruhu, adapun apabila ruhnya yang dicabut itu adalah ruh fajirin, ruhnya orang yang selalu melakukan kejahatan, fajir. Au qala kafir, atau ruhnya orang kafir, fatusallu ruhuhu kasafudi atau kasufudil muhammad, maka ditarik ruhnya seperti tusuk sate yang dipanasin tuh. Itu tusuk sate itu yang dari besi. Tuh, kan ada yang dari besi ya. Bukan yang dari kayu. Dari besi. Itu dipanasin, itu ditarik tuh. Sudah dipanasin, ditarik. Ditarik dari mana? Minas saufil mablul, dari kapas atau kain atau seperti wol yang dikasih basah. Kira-kira kalau tusuk sate yang dipanasin, lalu dimasukkan ke kain basah, atau kapas basah ditarik, itu rasanya gimana? Nyes. Seperti itu. Panasnya luar biasa. Itu kalau yang dicabut ruhnya adalah ruhnya orang kafir. Makanya dalam Al-Quran itu ada dijelaskan. Apa itu? Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum zuqu adzabal hari. Jadi orang-orang kafir tuh di dalam surat Al-An'am itu nanti dicari tuh, saya lupa. Itu mereka, walau taro, seandainya kau melihat ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir, kata Allah, itu malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Itu mukanya dipukul dan punggungnya dipukul tuh oleh malaikat. Malaikat mengatakan, duku adzabal hari. Rasakan azab yang membakar. Artinya apa? Orang-orang kafir dan orang-orang jahat, kalau dia meninggal, meninggalnya seperti itu. Nggak bagus. Tapi kalau orang-orang mukmin yang bahagia, meninggalnya bagus. Seperti ruhnya, air keluar dari ceretnya tuh. Coba enak, kelihatannya enak sekali itu. Terasanya enak. Kama warada fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, waqad taqaddama hadza. Dan ini sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi pembahasan ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau kita ikut dari awal tuh, pernah kita dengar tuh cerita-cerita tentang itu.
Wal mayyitu yadunnu, mayit yang meninggal mengira, apa yang dikira? Anna batnahu muli'at syaukan, bahwa perutnya itu dipenuhi dengan duri. Dia merasa seperti itu. Wa yuhissu anna nafsahu takhruju min hurmi ibratin, dan dia merasa, ahassa bisa dibaca yuhissu, bisa dibaca yahusu. Tapi saya bacanya yuhissu karena ahassa. Merasa apa tuh? Bahwa dirinya takhruju min hurmi ibratin, keluar, atau min hurmi ibratin, bisa baca hurmi, bisa hurmi, dari lubang ibrah. Apa ibrah tuh? Jarum. Dia merasa ruhnya itu keluar dari lubang jarum. Jarum siapa sih? Lubangnya kecil. Kira-kira orang kalau keluar dari tempat yang kecil, sesaknya tuh. Seperti itulah orang-orang kafir pada saat dicabut nyawanya. Seperti dia berada di lubang jarum. Wa ka'anna as-samaa'a qad intabaqat 'alal ardi, dan seolah-olah langit itu memenuhi bumi. Jadi langit yang ada di atas dengan bumi begini nih. Jadi bumi itu seperti dipenuhi oleh apa? Langit. Wa huwa madghutun bainahuma, sementara dia, orang kafir yang dicabut nyawanya, itu madghut, maghut itu tergencet. Tergencet apa? Bainahuma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi tergencet. Kira-kira orang yang tergencet seperti apa tuh rasanya? Dan itulah pada saat orang-orang kafir ruhnya diangkat oleh malaikat Israel. Rasanya seperti itu. Kita misalnya berada di tempat yang sangat sempit, lalu tiba-tiba atapnya bergerak ke bawah. Kira-kira gimana perasaan kita? Seperti itulah rasanya orang-orang kafir atau orang-orang jahat yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wassalatir ruhu ilal qalbi matal lisanu anin nutqi, apabila wasalat, sampai ruhnya sampai kepada ilal qalbi, ke jantung. Qalbi ini artinya jantung, bukan hati, jantung. Karena orang kalau meninggal, yang terhenti apanya sih? Jantungnya, bukan hatinya. Maka qalbun itu artinya jantung di sini. Ilal qalbi matal lisanu anin nutqi, maka lisan tidak lagi mampu berbicara. Wa jumi'atin nafsu fi sadrihi, dan ruhnya itu berada di sadrinya, di dadanya. Summa inda dzalika, maka pada saat itulah takhtalifu ahwalul mauta, keadaan orang-orang yang meninggal itu berbeda-beda. Seperti apa bedanya? Seperti, fa ini artinya seperti, minhum, seperti di antara mereka, man yata'anuhu al-malaku biharbatin masmumatin qad suqiyat summan min narin wa tasiru ala surati insan summa yunawiluha az-zabaniyatu. Di antara mereka keadaannya adalah seperti malaikat menusuk orang itu. Yat'anu itu artinya seperti orang ditusuk dari belakang, itu maksudnya begitu. Biharbatin masmumatin, dengan pukulan yang mematikan, qad suqiyat summan min narin, yang dia telah diberikan minum dari racun yang terbuat dari api neraka, wa tasiru ala surati insan, dan dia kemudian menjadi dalam bentuk seperti manusia, summa yunawilu zabaniyah, kemudian diserahkan kepada malaikat namanya zabaniyah. Itu yang pertama. Wa minhum, di antara mereka yang meninggal itu, man tujzabu nafsuhu ruwaidan ruwaida. Ada yang dicabut ruhnya, nafasnya, nyawanya, ruwaidan ruwaidan. Apa artinya ruwaidan? Ada nggak di Al-Quran itu? Ruwaida. Apa? Sedikit-sedikit tuh. Ruwaida, ruwaida. Was-sama'i wat-tariq. Ada ya? Wa ma adraka mat-tariq. Ada nggak situ? An-najmu saqib. In kullu nafsil 'alaiha lamma hat. Apa? Di akhir itu ada ruwaida. Wakidu kaida. Terus ruwaida. Nah, seperti itu. Tangguhkan sedikit-sedikit. Tuh, maksudnya gitu. Ada yang ditarik ruhnya sedikit-sedikit. Sakit gitu? Sedikit-sedikit tuh. Hatta tanhasira fil hanjarah. Lalu kemudian ruhnya itu terkumpul di kerongkongan sini karena sedikit-sedikit tuh, tarik-tarik. Makanya ada orang yang sakaratnya tuh lama tuh, bertahun-tahun. Itu yang dimaksud ruwaida tuh. Siapa contohnya? Ariel Sharon itu.
Risaron itu lama matinya tuh puluhan tahun itu. Itu sakaratul mautnya dikasih lama, sakitnya minta ampun. Apalagi orang kafir. Itu sakitnya luar biasa. Makanya orang kalau susah mati, itu ada orang susah mati kan? Yang pertama dikasih wudu dulu, wudukan. Supaya gampang tuh. Kedua dibacakan surat Ar-Ra'du. Supaya keluar cepat. Kenapa? Karena orang sakaratnya lama, itu sakit. Itu dirasa sakit. Itu yang disebut dengan tujzabu nafsuhu ruwaida. Orang yang dicabut ruhnya sedikit. Sakit. Seperti ruhnya itu berada di kerongkongan tuh. Tanhasira fil hanjara. Kerongkongan nih. Hanjara ini kerongkongan. Hanajir. Fala yabqa fil hanjarati illa syu'batun muttasilatun bil qalbi. Maka fala yabqa tidak menetap, tidak ada fil hanjara di dalam kerongkongan ini kecuali apa? Ada seperti syu'bah. Kalau dalam bahasa seperti ada tulang kecil nih. Ada syu'bah itu apa ya? Cabang ini. Kan ada cabang tuh syu'bah. Seperti ini ada syu'bah ini. Kalau kita bilang seperti ada tulang ikan di sini nih. Cangkut ini. Muttasilatin bil qalbi. Yang terhubung dengan jantung tuh. Wahina idin yata'anuhal malaku bitilkal harabah. Dan pada saat itulah malaikat menyerangnya atau di sini menusuknya bitilkal harabah dengan serangan tersebut. Wa qad rawa al-Hafidz Abu Nuaim an Khalid bin Ma'dan, diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidz Abu Nuaim ahli hadis. Al-Hafidz itu gelar ya, gelar orang yang menghafal 100.000 hadis beserta sanadnya disebut dengan Al-Hafidz Abu Nuaim an Khalid bin Ma'dan anna limalakal mauti harbatan tablugu ma bainal masyriq wal maghrib. Bahwa malaikat maut itu memiliki satu harba itu kayak serangan gitu yang mencapai antara timur dan barat. Fa idzan qadha ajalu 'abdin minad dunya, apabila ajal seorang manusia telah berakhir di dunia, duriba ra'suhu bitilkal harba. Maka kemudian kepalanya itu dipukul dengan serangan tersebut. Wa qala lahu al-an tara askaral amwat. Sekarang kau lihat itu tentara-tentara yang menyambut orang-orang yang meninggal. Nah, terakhir wasu'ila Malik bin Anas ditanya radhiyallahu anhu, beliau ini adalah siapa Malik bin Anas ini? Bukan Anas bin Malik ya, kebalik. Kalau Anas bin Malik adalah staf ahli Rasulullah. Tapi kalau Malik bin Anas Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik ditanya, hal yakbidu malakul mauti arwahal baragis. Imam Malik ditanya nih, pertanyaan sederhana. Imam Malik juga bingung jawabnya nanti nih. Apakah malaikat maut itu mencabut ruhnya? Apa itu? Baragis. Baragis itu seperti serangga-serangga, kutu-kutu tuh yang kecil-kecil tuh. Anda lihat kutu kan? Itu dianggap baragis tuh. Kutu itu kan kecil banget. Kira-kira ruhnya gimana tuh? Kutu atau semut lah. Kalau semut kan kecil tuh. Kira-kira ruhnya seperti apa itu? Malaikat maut ditanya. Kira-kira malaikat maut itu nyabut ruhnya itu enggak tuh? Kutu-kutu tuh. Kutu serangga. Apa? Kata Imam Malik. Fa'atraqa malikun tawilan summa rafa'a rasul. Imam Malik tertunduk. Lama dia tertunduk. Lalu setelah tertunduk lama, summa rafa'a rasul, kemudian dia angkat kepalanya. Faqala al-hanaftun, kata Imam Malik kepada orang yang bertanya. Dia tanya, kira-kira kutu itu ada ruhnya enggak? Al-hanafs, ada nyawanya enggak? Apa kata orang itu? Qalu lahu, mereka berkata kepada Imam Malik, "Na'am, iya. Ada nyawanya pasti, karena dia hidup kan." Qala, Imam Malik berkata, "Fa inna malakal mauti yaqbidu arwahaha." Malaikat maut itu mencabut ruhnya. Berarti sampai binatang-binatang yang terkecil pun dicabut ruhnya oleh siapa? Malaikat maut. Itu pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau Mu'tazilah bilangnya apa itu? Yang mencabut adalah pembantunya, bukan malaikat maut. Malaikat maut cuma khusus buat manusia dan jin. Dua kelompok. Kayaknya Ruman udah tahu jawabannya dia. Dia suka nyatet sih masalahnya. Jangan-jangan dia ngeliatin kita nih, yang mana yang mau dibawa duluan itu.
Hati-hati yang kedua itu. Kalau ajak sadali kedua, aman. Iya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mencabut nafas atau nyawa ketika matinya. Berarti kata Imam Malik, meskipun itu serangga, meskipun itu kutu yang kecil, kalau dia punya nyawa, tetap dicabut nyawanya oleh malaikat kematian. Itu pendapat sebagian besar ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Imam Malik termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rawahu Abu Bakar Al-Khatib rahimahullah walhamdulillahi rabbil alamin. Ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khatib dan pembahasan tentang ini kita anggap selesai. Jadi kita tahulah seperti apa malaikat maut mencabut nyawa seseorang dan seperti apa keadaan orang-orang yang dicabut nyawanya, ada berbeda-beda. Orang kafir dan orang mukmin pasti berbeda cara pencabutan nyawanya oleh malaikat maut. Insya Allah 2 minggu yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana sifat dari malaikat maut pada saat ketika mencabut ruhnya orang beriman dan ruhnya orang kafir. Itu beda-beda caranya. Yang bisa menceritakan orang yang mati. Tapi sayangnya orang yang mati nggak bisa cerita. Itu persoalannya. Dan biasanya orang yang mengalami koma lama itu bisa cerita tuh. Siapa? Mama Gufron. Kalau Mama Gufron semua juga bisa. Saya pikir itu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan saya persilakan. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.